Hello, am I audible? Yes. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay. So, good evening, everyone. It feels surreal to say this, but we have finally arrived at day 7 of Cloud Elevate, the final session of this incredible journey. I am Alvira, and I am truly grateful to be your anchor for this special session. Over the past week, we have explored the world of Azure and AI. Today, we are diving into something truly important: responsible AI. AI is powerful, but with great power comes great responsibility. We will explore the responsible AI dashboard, understand how to analyze errors, detect biases, check model performance, and explain AI decisions. So, before we get too nostalgic, let's welcome back the one who have been guiding us throughout this session, Miss Shreya. Over to you, Shreya. Thank you. Thank you for having me here. So, this session is organized by Microsoft Learn Student Ambassadors in collaboration with IEEE Computer Society Student Chapter LBSCK. So, today we will be discussing about responsible AI dashboard. The agenda of today's the agenda of today's session is to discuss about responsible AI dashboard, error analysis on a model, find the model performance inconsistencies, expose data biases, explain and interpret model, exercise, then your final quiz. So, ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൺ ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. Introduction. In today's data-driven world, the demand for machine learning models that not only excel in accuracy but also adhere to ethical principle has never been more pronounced. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽസ് ട്രെയിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ മോഡൽ like we should ensure that our model adhere to ethical principles. അതായത് ഈ റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐന്റെ 6 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന മോഡൽ അതെല്ലാമായിട്ട് എതിർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ ഡാഷ്ബോർഡ്. ഇന്ന് ലൈക്ക് ആസ് ഓഫ് ടുഡേസ് AI innovation is occurring at a rapid pace. Companies are accelerating adoption of AI. Societal expectations are evolving. Government are regulating AI in response. So we should ensure that our model adhere to the responsible AI principles. What does this mean to you? Machine learning tools enable decision makers, improve people's trust. So like this this responsible AI dashboard will help us to enable decision makers to evaluate the model performance, and if your model is fine enough, it will improve the people's trust. What is responsible AI dashboard? A responsible AI dashboard എന്താന്ന് അറിയുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് just let's quickly go through what's responsible AI principle. Uh, it is an approach to developing, assessing, and deploying AI systems in a safe, trustworthy, and ethical way. Microsoft's Responsible AI Standard defines 6 principles to guide you through responsible AI practice. Fairness, അതായത് like treat everyone equally. നിങ്ങൾ ഒരു മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലോൺ അപ്രൂവൽ മോഡലാന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിപ്പം ലൈക്ക് as you know, more loans would be taken by men. So like ഇതിപ്പോ women apply ചെയ്യുന്ന ലോൺ ഒന്നും ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Reliability and safety. For example, consider self driving car. അതിപ്പോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് അങ്ങനെയൊന്നും കോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിപ്പോ റിലയബിളും ആയിരിക്കണം, പിന്നെ എല്ലാം സേഫും ആയിരിക്കണം. പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഇതിപ്പോ യൂസർ ലൈക്ക് every detail should be private, like it shouldn't disclose any sensitive information or personally identifiable information. Inclusiveness, അതായത് എല്ലാ കാറ്റഗറിനെയും include ചെയ്യണം. Like ഒരു racism
ജെൻഡർ ബയാസ് അങ്ങനത്തതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ട്രാൻസ്പാരൻസി, ലൈക്ക് യുവർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും. What is Responsible AI Dashboard? The Responsible AI Dashboard provides a unified interface to core open source tools from Microsoft and community that can help AI practitioners assess how well their models follow those principles. അതായത് റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ നെ കൊണ്ട് ഡാഷ്ബോർഡിനെ കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എറർ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫീച്ചർ മാപ്പിംഗ്, ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ, പിന്നെ വി ക്യാൻ ചെക്ക് ദി കോറിലേഷൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് മോഡലിന്റെ ലൈക്ക് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. What are responsible AI dashboard components? Model debugging and business decision-making tools we can compose into responsible AI dashboard for end-to-end assessment workflows. ഇതിപ്പം മോഡൽ റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ ഡാഷ്ബോർഡിന് നമ്മളിപ്പോൾ ടു സെറ്റ് ലൈക്ക് യൂസ് കേസിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് മോഡൽ ഡീബഗിങ്ങിനും പിന്നെ ഇതിപ്പം ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും. മോഡൽ ഡീബഗിങ് ലൈക്ക് എവറിബഡി നോസ് വാട്ട്സ് ഡീബഗിങ്. സോ ലൈക്ക് ഈ റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ ഡാഷ്ബോർഡിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എറർ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡേറ്റ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലൈക്ക് മോഡലിന്റെ ഓവർവ്യൂ, അതായത് മോഡലിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഫെയർനെസ് അസസ്മെന്റ്, അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാ യൂസ് കേസും ലൈക്ക് എല്ലാം ഫെയർ ആയിട്ടാണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കും. പിന്നെ മോഡൽ ഇന്റർപ്രിറ്റബിലിറ്റി, പിന്നെ കൗണ്ടർ ഫാക്ച്വൽ വാട്ട് ഇഫ്, പിന്നെ ഇതിപ്പം ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന്റെ അകത്ത് കോസൽ അനാലിസിസും പിന്നെ കൗണ്ടർ ഫാക്ച്വൽ വാട്ട് ഇഫ് ഈ കേസിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഈ ലാബിൽ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മളിപ്പോ മോഡൽ ഡീബഗിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് സാധാരണ ഈ മോഡൽ ഡീബഗിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കാണാൻ പോകുന്നത്. ലൈക്ക് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദിസ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. Model debugging. The assessing and debugging a machine learning model is critical for model reliability, uh, interpretability, fairness, and compliance. Model debugging via responsible AI dashboard. Like error analysis ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പം ഡിസ്കസ് ആക്കിയത് തന്നെ നേരത്തെ. Error analysis, identify cohort with high error rate versus benchmark and visualize how the error rate distribute. അതായത് cohort എന്ന് വെച്ചാൽ set of data points ആണ്, like which are having similar features and like which are generated over the same time period. പിന്നെ fairness assessment. Evaluate model fairness by exploring variety of model performance metrics across sensitive group. പിന്നെ model interpretability. Interpret and debug the model. Counterfactual what if. Generate diverse counterfactual explanations for debugging and perform feature perturbation. Exploratory data analysis. Understand dataset categories. പിന്നെ mitigate, like unfairness mitigation, data enhancement. So like ഇതെല്ലാം 3 stages ഉള്ളത്. Identify, diagnose and mitigate. Identifyന്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോ എറർ അനാലിസിസ് ഫെയർനെസ് അസസ്മെന്റും ചെയ്യും. പിന്നെ ഡയഗ്നോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം മോഡൽ ഇന്റർപ്രിറ്റബിലിറ്റി, പിന്നെ ലൈക്ക് കൗണ്ടർ ഫാക്ച്വൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇഫ്, പിന്നെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഡേറ്റ അനാലിസിസ്, ഇതെല്ലാം ഡയഗ്നോസ് ഫേസ് ചെയ്യും. പിന്നെ മിറ്റിഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത മോഡലിന് എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് if it violates responsible AI principle, like it will help to mitigate unfairness. And data enhancement, I identify what kind of error my model have, in what areas the errors are most prevalent. Diagnose എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെല്ലാം ഇപ്പൊ എറർ കോസ് ചെയ്യുന്നത്, like how should I improve my model. പിന്നെ mitigate എന്ന് വെച്ചാൽ how can I improve my model. What social or technical solution exists for this issue.
Reasons for using responsible AI dashboard. Although the progress has been made on individual tools for specific areas of responsible AI, data scientists often need to use various tools to holistically evaluate their data and model. That is, ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു like if we are training a model, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇതിപ്പോ parameters എല്ലാം measure ചെയ്യാൻ പറ്റും, but in traditional cases like we can't identify like which cohorts are having errors like whether it either to responsible AI principle or not. So like ഇതിപ്പം so like we can use responsible AI dashboard. There are no central location to discover and learn about tools, extending the time it takes for research and learn new technique. Different tools don't communicate with each other. Data scientists must wrangle the data set model and other metadata as they pass between the tools. Metrics and visualizations aren't easily comparable, and the results are hard to share. So like ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ challenges ഉള്ളത്. So like a responsible AI വെച്ചിട്ട് we can overcome all those challenges. Error analysis on a model. Traditional performance metrics for machine learning model focus on calculation based on correct versus incorrect prediction. Um, Error distribution, like എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടല്ലോ. ഇതിപ്പം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ ഡാഷ്ബോർഡ് വെച്ചിട്ട്. ഇതൊരു ട്രീ ലാക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, ഇതൊരു മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ആണ്. സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എഫിഷ്യന്റ് ദാൻ ദി ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച്. Find model performance inconsistencies. Uh, find model performance inconsistencies. An effective approach to evaluating the performance of a machine learning model is to get a holistic understanding about of their behavior across different scenarios. Disparities among performance metrics. Uh, like showing how the model is performing on a given cohort using metrics such as accuracy, precision, recall, mean absolute error, root square mean error, etc. Probability distribution, showing the probability of a given cohort to fall in models predicted outcome. Pinametrics visualization, allowing the performance score for a given cohort. Expose data biases. Uh, a major blind spot and very important part of model behavior is actual data, or under or lack of representation. ആ over representation എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ model is trying to cover more data points. Under representation എന്ന് വെച്ചാൽ like it is trying to cover less data point. പിന്നെ ഇതാണ് like data analysis dashboard. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ ഡാഷ്ബോർഡ് കൊണ്ട് കിട്ടും. സോ എനിക്കറിയാം ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കുന്നു, ബട്ട് this is going to be very useful if you are training your your own ML models. So like ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം കണ്ടുവരുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് ഓവർ റെപ്രസെന്റേഷനും അണ്ടർ റെപ്രസെന്റേഷനും. സോ ലൈക്ക് ഗൈസ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം എന്താണ് ഈ ഓവർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല്? Over representation in machine learning. So like creating a model, the training set so closely that the model fails to make correct predictions on new data. അതായത് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ കുറച്ച് ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്താലല്ല ഇപ്പൊ ഓവർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അണ്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ലൈക്ക് സോറി ഓവർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട്
നമ്മളിപ്പോ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അതാവുമ്പോ ഇതിപ്പോ ഈ ട്രൈ ടു കവർ മോർ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ്. പിന്നെ അണ്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ലാന്ന് അണ്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക. പിന്നെ explain and interpret a model. Assessing a model isn't just about understanding how accurately it can make a prediction, but also why it makes the prediction. Model debugging. Why did my model make this mistake? How can I improve mistake? Human AI collaboration. How can I understand and trust the model's decision? Regulatory compliance. Does my model satisfy legal requirement? So like ഇത് നമുക്കിപ്പോ ഇതിനെല്ലാം ആൻസർ റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ ഡാഷ്ബോർഡ് കൊണ്ട് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഡെമോയിലേക്ക് പോവാം. സോ ലൈക്ക് ഞാനിപ്പോ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുക. സോ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ്. ലെറ്റ്സ് സീ ദി ഡെമോ. ഞാനിത് ലാബ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം നമുക്കിപ്പോ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ ഡാഷ്ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നിക്കൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ട് ഇല്ല, ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് കൊണ്ട് ലൈക്ക് you can create your own compute instances and you can type your code here. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ കൊളാബ് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കോഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഇത് റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ മോഡൽ രജിസ്റ്റർ ആക്കണോ. പിന്നെ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ എന്താ മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത ഡേറ്റ ഇല്ലേ, ആ ഡേറ്റയും രജിസ്റ്റർ ആക്കണം. പിന്നെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ്. സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിപ്പോ പല ഇന്റർഫേസ് കിട്ടും ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് ജൂപ്പിറ്റർ ലാബ്, ജൂപ്പിറ്റർ വി എസ് കോഡ്, ലൈക്ക് വെബും യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് കോഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെർമിനലിന് ആക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിന് ആക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റും. സോ ലൈക്ക് ഇതിന് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ തന്നെ ഒരു ലാബാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. സോ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പം ലൈക്ക് യു ക്യാൻ മേക്ക് എ കണക്ഷൻ ടു ദിസ് ML വർക്ക് സ്പേസ്. ലൈക്ക് കണക്ട് യുവർ വർക്ക് സ്പേസ്. ലൈക്ക് ഇത് കണ്ട ഈ കോഡ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ഇത് ഫ്രം ആഷർ ഐഡന്റിറ്റി ഇമ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ക്രെഡൻഷ്യൽ ഈ കോഡ് വെച്ചിട്ടാക്കാം. പിന്നെ ഓട്ടോ ലോഗിങ് വിത്ത് ML ഫ്ലോ. ലൈക്ക് വെൻ യു ആർ യൂസിങ് ഓട്ടോ ലോഗിങ് യുവർ മോഡൽ ഈസ് ലോഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഗ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ മോഡൽ രജിസ്റ്റർ ആക്കണം നമ്മൾ ഇതിപ്പോ റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ ഡാഷ്ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. സോ അതിനുള്ള കോഡാണ് ഇത്. ഇത് കണ്ട ഇത് ഡേറ്റ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയ ഡേറ്റേന ഇതിന്റെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഡേറ്റേന്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ. പിന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് നോർമൽ. ഇതിപ്പം ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തവർക്ക് ഇത് അറിയാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ
സ്റ്റെപ്സ് എന്നാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആഷ്വറിൽ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് like you can run the following script and to store you can also store the result. സോ ലൈക്ക് ഈ കോഡിലെ കൂടെ അധികം നമ്മളിപ്പോ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിൽ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയബറ്റീസ് ആ പ്രഡിക്ഷൻ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് ഇസ് മോർ സിമിലർ ടു ദി ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച്. ഇതിപ്പോ കുറച്ച് എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ആ കോഡെല്ലാം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളത്. Customize the model with a defined signature. You can manually log the model using this. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് പല യൂസ് കേസസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ രജിസ്റ്റർ ആക്കണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ട് മോഡൽ ലോഡ് ആക്കണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ AI ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ടൂൾസ്, ഐ മീൻ കോഡ്. Like first you need to prepare the data. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നേരത്തെ ഡേറ്റനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റോർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അതിപ്പോ ആക്സസ് ആക്കുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയും ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റയും. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഡേറ്റനെ ടേബിൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എനിക്ക് റിട്ടേൺ ദി ടേബിൾ ടു എ പാക്കെ. അതായത് അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് പാക്കെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്. പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഇത് like you will need to install the latest version of Azure AI ML package to run this notebook. എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് സ്പേസിനെ കണക്ട് ആക്കി. ഇതിപ്പോ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ച കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ല എങ്ങനെ മോഡൽ ലോഗ് ചെയ്യാന്ന്, അത് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ആഷ്വർ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ഡേറ്റ അസെറ്റ്, അതായത് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയും ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റയും പാത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിന്. ലൈക്ക് ഇതാ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയും ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റയും പാത്ത്. എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, പിന്നെ ഇതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ആക്കി കൊടുത്ത് പിന്നെ ബിൽഡ് എ പൈപ്പ് ലൈൻ ടു ക്രിയേറ്റ് എ റെസ്പോൺസിബിൾ AI ഡാഷ്ബോർഡ്. അതിന് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ബിൽഡ് ആക്കി. എന്നിട്ട് പിന്നെ മോഡലിനെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ ട്രെയിൻ ആക്കി കിട്ടി. എന്നിട്ട് മോഡലിനെ രജിസ്റ്റർ ആക്കി. എന്നിട്ട് മോഡലിനെ രജിസ്റ്റർ ആക്കിയതിനു ശേഷം വേറൊരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി. അത് റെസ്പോൺസിബിൾ AI ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ്. നേരത്തെ കണ്ടത് ഇപ്പൊ മോഡൽ ക്രിയേഷന്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ്. When you have retrieved all the components that you want to use, you can build the pipeline and connect the components in appropriate order. ആദ്യം ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ like we need to do error analysis, add explanation and gather insight and visualize the dashboard. ഇതിപ്പോ പൈപ്പ് ലൈനെ റൺ ആക്കി. സോ ലൈക്ക് ഈ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രൊസീജിയർ ഉള്ളത്. ഇതിപ്പോ സാധാരണ നിങ്ങളിപ്പോ കോഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ like if you have a ML model, like you can just register your model here, like, and after registering, like you need to create a pipeline, and you need to also upload the data set which you have used for training that model. And after that you can refer to the Azure like Azure Microsoft Learn to get the integration code. So ഇതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഇതിപ്പോ ആ റെസ്പോൺസിബിൾ AI ഡാഷ്ബോർഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കാണാം. അത് ആക്സസ് ആക്കണ്ടെങ്കിൽ മോഡലിൽ പോവാ. എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കി വെച്ച മോഡലാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന റെസ്പോൺസിബിൾ AI, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദിസ് റെസ്പോൺസിബിൾ AI ഡാഷ്ബോർഡ്. ഇതിപ്പോ ഈ റെസ്പോൺസിബിൾ AI ഡാഷ്ബോർഡ് ഇറ്റ്സ് ഡൈനാമിക്.
So like it's better to turn on your compute instance to have the maximum experience. Either like for a tree-like structure, the tree visualization uses the mutual information between each feature and error to best separate error instance from the success instance hierarchy in the data. So like ഇതെല്ലാമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമുക്കിപ്പം ഇതിന്റെ ഹെഡർ നോക്കാം. Just a second. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഹെഡർ ഉള്ളത് pregnancies, plasma glucose, diastolic blood pressure, triceps, serum insulin, BMI, uh, diabetes pedigree, age, diabetic ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ number of columns ഉള്ളത്. ഇതിപ്പോ എറർ റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കൊഹോട്ടിലെ എറർ റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. ഇത് കണ്ട ഇതിന്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് 3942 ഇൻകറക്റ്റ് 1058 എന്നുള്ള മറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ദി ഗ്ലോബൽ കൊഹോട്ട് ടോട്ടൽ 5000 correct 3942 incorrect 1058. പിന്നെ ഈ കൊഹോട്ട് നോക്കിയാല് ടോട്ടൽ 5000 ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് 2430 പിന്നെ correct 2276 incorrect 154. ഇതിപ്പോ എറർ റേറ്റ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ട്രഡീഷണൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇതിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഫോർത്ത് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പൊ ML മോഡൽ എല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്തവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാവും. ഇത്രയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടൂല. ഇതിപ്പം ഇത് ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത്. ഇവിടെ ഈ കൊഹോട്ടിൽ നല്ല എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ലൈക്ക് 31.66% error coverage, error rate 62.2. സോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എറർ റേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ മോഡൽ ഓവർവ്യൂ, ഇവാലുവേറ്റ് ദി പെർഫോമൻസ് evaluate the performance of your model by exploring the distribution of your prediction value and values of your model performance metrics. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്കിപ്പോ പെർഫോമൻസ് മെട്രിക്സ് എന്തെല്ലാം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ സെലക്ട് ആക്കിയിട്ട് ഓരോ കൊഹോട്ടിനത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സാമ്പിളിനകത്ത് cohort all data contains 5000 instances. The model's accuracy score on cohort all data is 0.788. പിന്നെ F1 score, precision score, recall score, positivity, false negative അങ്ങനെയെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കൺഫ്യൂഷൻ മാട്രിക്സ് പ്രിന്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ട ഇത് ട്രൂ ക്ലാസ്, ഇത് പ്രെഡിക്റ്റഡ് ക്ലാസ്, ഇത് ട്രൂ പോസിറ്റീവ്, ട്രൂ നെഗറ്റീവ്, false positive, false negative. Like 692 data point should be 1, predicted to be 0. 964 data points should be 1, predicted to be 1. The 2978 data points should be 0, predicted to be 0. ഇതെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ജസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് വിഷ്വലൈസേഷൻ നമുക്കിപ്പോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ആ മെട്രിക്സ് വേണ്ടിക്ക് മെട്രിക്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി വേണ്ടിക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് കണ്ട ഇതിപ്പം
കറക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഇൻകറക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണും ടേബിൾ വ്യൂ നോക്കി ചാർട്ട് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സീ ദിസ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയ മെഷീൻ ലൈക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫീച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എഗ്രിഗേറ്റ് ഫീച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടോപ്പ് 4 ഫീച്ചർ ബൈ ദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് കണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഫീച്ചർ പ്രഗ്നൻസി ആണ് പിന്നെ ഏജ് പിന്നെ BMI പിന്നെ സെറം ഇൻസുലിൻ ഇതിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഏത് നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചർ വേണ്ടിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ലൈക്ക് ഫീച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഏജ് ഇതിപ്പം ഏജിന്റെ ഓരോ ഡേറ്റ പോയിന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ട ഇതിന്റെ ഈ ഡേറ്റ പോയിന്റിന്റെ ഫീച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് 0.312 റോ ഇൻഡെക്സ് 599 നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഈ ഈ തന്ന ഡേറ്റ സെറ്റിനകത്ത് കറക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ 3942 പിന്നെ ഇൻകറക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ 1058 അത്രയുണ്ട് പിന്നെ സോ ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ AI ഡാഷ്ബോർഡ് പിന്നെ നമുക്കിപ്പം ഇതിപ്പോ ഓഡിറ്റിനെല്ലാം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ഇതിപ്പം ക്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ AI അകത്ത് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ന്യൂ PDF സ്കോർ കാർഡ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ കോഡ് കാണിച്ചിരുന്നില്ല ആ കോഡ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം ന്യൂ വൺ എങ്ങനെ ഒരു സ്കോർ കാർഡ് ജനറേറ്റ് ആക്കാം നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ പെർഫോമൻസ് മെട്രിക് ആക്യുറസി സ്കോർ നമുക്ക് വേണ്ടിക്കൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പ്രിസിഷന്റെ ബേസിസിലാണെങ്കിൽ പ്രിസിഷന്റെ ബേസിസ് സെലക്ട് ആക്കാം പിന്നെ ടൂൾ സെലക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്കോർ കാർഡിനകത്ത് ഡേറ്റ എക്സ്പ്ലോറർ ഇന്റർപ്രിറ്റബിലിറ്റി പിന്നെ ഡേറ്റ എക്സ്പ്ലോറർ ഫീച്ചർ ഏതെല്ലാം ഫീച്ചർ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസ് ടോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ടു ഷോ അപ്പം ടോപ്പ് 10 ഫീച്ചർ കൊടുക്കാം എക്സ്പെരിമെന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്കോർ കാർഡ് ജനറേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ട ഇത് പൈപ്പ് ലൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഇതിപ്പോ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആക്കാന്ന് ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിനി സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ പ്രോസസ് ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ആദ്യം ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡെമോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ റെസ്പോൺസിബിൾ AI സോറി ഡയബറ്റീസ് പ്രിഡിക്ഷൻ മോഡൽ എങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഐ മീൻ പൈപ്പ് ലൈൻ വെച്ച് ജോബ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്ന് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ AI ഡാഷ്ബോർഡ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ആക്സസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ ഓൾസോ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് RAI ഡിസിഷൻ പൈപ്പ് ലൈനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ like when we are creating a pipeline you can also do this you can select this feature
നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് കണ്ട ഇത് ഹീറ്റ് മാപ്പ് വേണ്ടിക്ക് ഹീറ്റ് മാപ്പിന്റെ എല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കൊഹോട്ട് സ്വിച്ച് ആക്കേണ്ടിക്ക് ഇതിപ്പം കൊഹോട്ട് സ്വിച്ച് ആക്കാൻ പറ്റും. Then just a second. ഉം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ സ്കോർ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതാ ഇതിപ്പോ ജനറേറ്റ് ആക്കിയ ഒരു സ്കോർ കാർഡ് കണ്ടോ ഇത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ ML മോഡലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. Purpose, this is a classification model, model evaluation. This model is evaluated on a test with 5,000 data point. Target value here, you are defined with target value for the model performance. അങ്ങനെ ലൈക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. ലൈക്ക് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. പിന്നെ ആക്യുറസി, പ്രിസിഷൻ, ഫാൾസ് പോസിറ്റീവ്, ഫാൾസ് നെഗറ്റീവ്, റീകോൾ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ ലൈക്ക് കൊഹോട്ട് 0 to 2 88.5% accuracy, cohort 2 to 6 62.9% accuracy. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെല്ലാം കൊഹോട്ടിലാണ് ആക്യുറസി കുറവെന്ന്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊഹോട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് എറർ ഇവാലുവേഷൻ എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ഇത് പ്ലാസ്മ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിനതും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്ന ലൈക്ക് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ. ഇതിപ്പോ ഓരോ കൊഹോട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതാ. കൊഹോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ 24 to 58 ആണ് സെലക്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൊഹോട്ട് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ 72 to 84. കൊഹോട്ട് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര 84 to 117. കൊഹോട്ട് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ 58 to 72. ഓരോ കൊഹോട്ട് വെച്ച് സെലക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതെല്ലാം ഓഡിറ്റ് പേർപ്പസിനെല്ലാം ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒന്നിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം SDK വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ YAML വെച്ചിട്ട് ഒരു പൈപ്പ്ലൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ റെസ്പോൺസിബിൾ AI ഡാഷ്ബോർഡ് ലിവറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ stuck with any of this, like I will show you a demo. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു മോഡൽ ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആക്കിയ മോഡലിന് ഇതിപ്പം
റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ അതേ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇവർ താഴത്തെ എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ഈ തന്ന റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ ഡാഷ്ബോർഡിനെ റീഡ് ചെയ്യാം, പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പൈത്തോൺ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം എന്നെല്ലാം പഠിച്ചു. ഇതെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ആ മോഡലിന് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലൈക്ക് യൂസ് പൈത്തൺ ഇന്റർപ്രിറ്റബിലിറ്റി പാക്കേജ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ML മോഡൽ ആൻഡ് പ്രിഡിക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മോഡലിനെ എങ്ങനെ ഇതിപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ച കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സെയിം കോഡ് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ആക്കിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഇതിപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് സാധാരണ പൈത്തോൺ കോഡ് തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇത് ഒരു മോഡൽ എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇതാണ്. പിന്നെ ലൈക്ക് ഇതിനകത്തെ കുറച്ച് ആഷ്വൽ കോമ്പണന്റും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഡേറ്റ എക്സ്പ്ലോറർ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫീച്ചർ, ഇത് പ്ലോട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. So that's all about today's session. In summary, when we train a when we train a machine learning model, we want the model to learn or uncover patterns. Today we have discussed how to create responsible AI dashboard, identify where the model has error, discover data over or under representation to mitigate bias, understand what drives a model outcome with explainable interpretability, mitigate issues to meet compliance and regulation standards. That's all about today's session. Thank you. Any doubts? Any doubts? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലേ? എന്നാ റാപ്പപ്പ് ചെയ്യാം. ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലല്ലോ? Okay, so and just like that, we have reached the final moments of Cloud Elevate. Over the past week, we have learned, experimented, and explored together. Each of you has shown incredible enthusiasm and commitment, and for that, a huge congratulations. Today, we've wrapped up with a powerful message. AI is not just about innovation, it's about responsibility. As we step into the future, let's ensure we build AI that is fair, ethical, and transparent. A massive thank you to Ms. Shreya for sharing her knowledge, energy, and patience throughout this series. Your guidance has made this learning journey truly valuable. And to all of you, this is not the end, but a new beginning. Keep learning, keep exploring, and most importantly, believe in your potential. Thank you for being part of Cloud Elevate. Until we meet again, keep reaching for the clouds. Thank you. സോ ഇതുവരെ ലൈക്ക് ഡേ 1 to day 7 നടന്ന എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിനാ?
Hope no issues. Kunal, day one, the LinkedIn Premium, like we got 7 LinkedIn Premium vouchers for for day one event. ഇനിയിപ്പോ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെതെല്ലാം like it will like I will let you know in the subsequent days. Day one the vouchers നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. But like we need to have a proper selection committee to select the winners. So like നിങ്ങൾ attendees തന്നെ decide ചെയ്യാം ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് വിന്നറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന്. Like ഒന്നിക്കിൽ LBS-CK like IEEE LBS-CK സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ട് like കമ്മിറ്റി preferably a committee of 3 അവർ ഫോം അവർ വിന്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ട് വിന്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ആക്കും ഇതിപ്പം വിന്നേഴ്സ് ആർ സെലക്ടഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെഗോഷിയേറ്റബിൾ സോ ലൈക്ക് കമ്മിറ്റി സെലക്ട് ആക്കുന്ന വിന്നേഴ്സിനെ പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റൂല സോ ലൈക്ക് ഒരു ഏത് കമ്മിറ്റിയാ വേണ്ടത് ആ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു 3 മെമ്പേഴ്സ് ആരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പം ഐ മീൻ ദി കേസ് ഓഫ് IEEE LBS-CK ഒരു സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഫോം ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും പിന്നെ എന്റെ MLSA ഫ്രണ്ട്സും കൂടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ആക്കിയിട്ട് വിന്നേഴ്സ് സെലക്ട് ആക്കും വിച്ച് വൺ അറ്റൻഡീസ് പ്രിഫർ ലൈക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പോൾ ഇടും ലൈക്ക് ആ പോളില് റെസ്പോണ്ട് ആക്കി ഏത് കമ്മിറ്റിയാന്ന് ലൈക്ക് ജൂറി ആവേണ്ടത് വിന്നർ സെലക്ഷന് സോ that's all for today's session. Let's wind up and keep learning. Don't stop. So, thank you all for attending this session and making this series a successful one. So, I'm ending this meeting.